स्टूडेंट्स अज असीं देखांगे वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉल्स एंड नॉट गिवन। सो स्टूडेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਔਨ कीवर्ड्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਵਿਦਆਊਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ कि सानू पुछया की जा रहा। फस्ट ऑफ ऑल फोकस जिहड़ा साडा कीवर्ड्स के उत्ते कि ये जिहड़े कीवर्ड्स है सानू विच मिलने चाहिए आ। और दूसरी गल हैगा वो कीवर्ड जदों मिल जाते हैं तो दैन वी हैव टू चैक कि ये जिहड़ी गल क्वेश्चन विच कर रहे कि ये गल सेम ही पैसेज दे विच भी कर रहा। एग्जाम्पल के तौर पर असीं फस्ट क्वेश्चन देखते हैं जिद्दां इस क्वेश्चन दे विच कह रहा द वैबसाइट www.newzealand.com एम्ड मीनस कि इसका परपज़ की है भी क्यों इसनूं कीता जा रहा जां क्यों। एम्ड टू प्रोवाइड रेडीमेड आइटनरीज कि इस आइटनरीज एंड पैकेजेस फॉर ट्रैवल कंपनीज एंड इंडिविजुअल टूरिस्ट्स। हुण इहदा क्वेश्चन दे विच कीवर्ड्स साडे हैगे आ कि जिहड़ी वैबसाइट आ इहदा एम हैगा कि रेडीमेड आइटनरीज मीनस की हुंदा स्टूडेंट्स जदों असीं किते जाने आ ते ऑलरेडी प्लैनिंग जिहड़ी आपां करदे कि आपां कित्थे कित्थे जाना उहनूं आइटनरी बोल दिंदे आ कि ये जी वैबसाइट सी मेन परपज़ सीगा कि रेडीमेड आइटनरीज प्रोवाइड करती सी एंड पैकेजेस प्रोवाइड करती सी ट्रैवल कंपनीज़ नूं एज वैल एज इंडिविजुअल टूरिस्ट्स नूं। सो आपां हुण फॉल्स आंसर हैगा आ। फॉल्स मैं ऑलरेडी लिखिया बिकॉज आपां सिर्फ डिफरेंस समझना अज आंसर क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैगे। हुण इधर भी आपां देखिए कि इस वैबसाइट का मेन परपज़ यही सीगा। जेकर इस वैबसाइट का मेन परपज़ नहीं ये लिखिया होगा इत्थे तां ही इत्थे जिहड़ा फॉल्स दिता हो। जिवें कि द वैबसाइट वाज सैटअप वैबसाइट सैटअप की गई इट मीनस क्या कि वैबसाइट जी एम की सैटअप टू अलाओ का मीनिंग की हो गया स्टूडेंट्स इहदा एम भी क्यों अलाओ की बनाई गई सी टू अलाओ बोथ इंडिविजुअल्स एंड ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशंस ट्रैवल कंपनीज एंड इंडिविजुअल टूरिस्ट्स दोनों चीज़ां आ गई। टू क्रिएट आइटनरीज एंड ट्रैवल पैकेजेस टू सूट देयर ओन नीड्स एंड इंटरस्ट्स। हुण इहदे विच ते इहदे विच स्टूडेंट डिफरेंस देखिए की है। क्वेश्चन दे विच कह रहे कि जिहड़ी वैबसाइट हैगी इहदा मकसद हैगा रेडीमेड आइटनरीज प्रोवाइड करनियां ट्रैवल कंपनीज़ नूं एंड इंडिविजुअल टूरिस्ट्स नूं। जबकि पैसेज दे विच कहंदा कि वैबसाइट जिहड़ी इस करके सैटअप की गई सी तां कि इंडिविजुअल्स एंड ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशनस जिहड़े आ वो क्रिएट कर सकन आइटनरीज एंड ट्रैवल पैकेजेस टू सूट देयर ओन नीड्स एंड इंटरस्ट्स। मीनस कि ये कहता कि कंपनीज़ एंड जिहड़े इंडिविजुअल ट्रैवलर्स है वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं इस वैबसाइट के उत्ते जाके जो भी जिद्दां भी वो करना चाहते हैं। जबकि पैसेज दे विच कहंदा कि ये रेडीमेड प्रोवाइड करनी सी। देखो ये आइटनरीज की भी गल हुई है इसदा परपज़ भी दस्सिया गया है ट्रैवल कंपनीज़ इंडिविजुअल टूरिस्ट सारिया चीज़ों की गल हुई है। बट इधर कह रहा कि रेडीमेड सीगियां इधर कहता नहीं रेडीमेड नहीं सीगियां इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ने आप क्रिएट करने सीगियां इस करके आंसर फॉल्स होया। सो दोनों चीज़ां मैंशन होईयां है इत्थे इस करके आंसर हो गया फॉल्स। हुण देखते हैं नॉट गिवन दे विच की हैगा। इट वाज फाउंड दैट मोस्ट विजिटर्स स्टार्टड सर्चिंग ऑन द वैबसाइट बाय जियोग्राफिकल लोकेशन। सो ये साडा जिहड़ा कीवर्ड आ मैं इत्थे लिखिया होया कि मोस्ट विजिटर्स स्टार्टड सर्चिंग आह वाली चीज़ स्टूडेंट आनी चाहिए है साडी कि ज़्यादातर विजिटर्स ने सर्च करना स्टार्ट कर दिता सी वैबसाइट के उत्ते जियोग्राफिकल लोकेशन के नाल। आपां की देखना कि उन्होंने स्टार्ट किया सी जां नहीं किया सी। नैक्सट देखिए ऑन द वैबसाइट विजिटर्स कैन सर्च स्टूडेंट साडा कीवर्ड आ गया स्टूडेंट्स कैन सर्च इट मीनस क्या कि वो कर सकते हैं फॉर एक्टिविटीज़ not solely by geographical location but also by the particular nature of the activity। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ इस तरीके भी सर्च कर सकते हैं। बट उन्हें सानू ये नहीं दसिया कि मोस्ट विजिटर्स ने सर्च करना स्टार्ट किया जां नहीं किया। उन्हें दसिया भी कर सकते हैं
ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਆ ਮੋਸਟ ਵਰਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਪਲ ਨੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਹੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈਟਨਰੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਟ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੋਥ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਟ ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਮੋਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨੇਚਰ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫਾਲਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਸਰਚ 26% ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ देयर ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿ 26% ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ देयर ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆ ਸਾਡਾ 26 ਕੀਵਰਡ ਪਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 26 ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੋਜ਼, ਰਿਸਰਚ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਸਰਚ ਦੈਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ 74% ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 74% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਈਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਫੋਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 26%। ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 74% ਤਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਸਟ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ 26% ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 26% ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 26% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ 26% ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ 26% ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 26% ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 26% ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 26% ਇਕੱਲੇ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ 26% ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇਜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਲਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਲਾਈਕ ਸਟੇਇੰਗ ਇਨ ਸਮਾਲ ਹੋਟਲਸ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਇਨ ਲਾਰਜਰ ਵਨਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। The more activities that visitors undertake, the more satisfied they will be। ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। It has also been found that visitors enjoy cultural activities most when they are interactive। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਮੈਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਟੂ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੌਰੀ ਲਾਈਫ। ਮੈਨੀ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਟਰੈਵਲਰਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੈਮ ਵਿਦ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਟੂ ਟੇਕ ਹੋਮ ਟੂ ਦੇਅਰ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਦੈਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਟੂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕਰਾਊਡ it appears that visitors to New Zealand don't want to be one of the crowd and find activities involved in it could be argued that New Zealand is not a typical destination. New Zealand is a small country with visitor economy composed mainly of small businesses. It generally perceived as a safe English speaking country with reliable transport infrastructure. Because of long haul flight, most visitors stay for longer and want to see as much as of the country as possible. Student question ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬਟ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਆ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਮੋਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਮੋਲ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਲਾਰਜ ਹੋਟਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਹੀ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਪਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। If you liked my idea how we can differentiate between false and not given, then don't forget to like this video, and important thing is don't forget to subscribe my channel for these kind of videos.